Hello everyone, good evening. So today we are going to discuss about HTML. So basically HTML is the fifth lesson of grade 11 textbook. So grade 11 students can watch this and also university students also can watch this and A-level students. So this is an introduction about HTML. So what is HTML? First of all, let's open the presentation that I made for this introduction. As you can see on the screen, let's play this. What is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML කියන එක හැදිලා කියන්නේ Hypertext Markup Language කියන එක තමයි කෙටි කරලා HTML කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ HTML stands for Hypertext Markup Language. What is this markup language? What is the meaning of markup language? So, you know programming languages, right? In A level, O levels, you have Pascal. In A levels, you have Python. So, there are so many other languages also. C++, C Sharp, Java. There are so many programming languages. So, HTML is not a programming language, it is a markup language. So, what is the difference between markup language and programming language? We will discuss it about later in this video. So, a markup language do uh, to make a structure of the website. වෙබ්සයිට් එකක ස්ට්‍රක්චර් එක හදන එක තමයි markup language එකකින් කරන්නේ. HTML වලින් කරන්නේ වෙබ්සයිට් එකක ස්ට්‍රක්චර් එක හදන එක. So we will move on. HTML වලින් කරන්නේ structure එක හදන එක. This is basically HTML is used for making the structure of a website. Uh, so it's like this. As you can see on the screen, there is a man and the bone structure of the man. So HTML is like the bone structure. කියන්නේ bone structure එක කියන්නේ සැකිලි පද්ධතිය තියෙන. සැකිලි පද්ධතිය මතනේ හම මසල් ඒ ඔක්කොම මත තමයි මිනිසා කියන මේ ශරීරය හැදිලා තියෙන්නේ එහෙම. අර HTML වලින් කරන්නේ නිකන් අර සැකිලි පද්ධතිය හදනවා වගේ වැඩක් තමයි. මේ ඉස්සල්ලාම ස්ට්‍රක්චර් එක හදනවා. ඊට පස්සේ තව ලැන්ග්වේජස් පාවිච්චි කරලා වෙබ්සයිට් ලස්සන කරලා ඉමේජස් ඇඩ් කරලා මේ ඔක්කොම කරලා ඊට පස්සේ තමයි සම්පූර්ණ වෙබ්සයිට් එක හැදෙන්නේ. ඉස්සල්ලාම අර මුල්ම ස්ට්‍රක්චර් එක කියන එක HTML වලින් තමයි හදන්නේ. ඒක නිකන් අර මේ මිනිස්සයාගේ අර හැම මසල් ඔක්කොම අයින් කරලා ඉස්සල්ලාම තියෙන අර සැකිලි පද්ධතිය වගේ. අර සැකිලි පද්ධතියනේ අපිට කියන්නේ මේ හරේ තියෙන්නේ. අන්තිමට හම්බ වෙන සැකිලි පද්ධතිය. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි වෙබ් කියන්නේ මිනිස්සයාගේ එහෙමනම් වෙබ්සයිට් එකක ස්ට්‍රක්චර් එක කියන එක හැදෙන්නේ HTML වලින්. So if I explain it in English, so it is like the bone structure of a website. If a man have a bone structure, the structure of a website is basically made on HTML, made by an HTML. So these are the website you see on in day-to-day life, right? This is YouTube on the left side on the screen, and Instagram also there in the right side of the screen. So these are not images. මේ තියෙන්නේ මේ බටන් නෙමෙයි නේද? ඒ කියන්නේ අපිට මේ subscribe button එක උඩ press කරන්න පුළුවන්, ඊට පස්සේ like කරන්න පුළුවන්, ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක seek කරන්න පුළුවන්. You can seek the video, you can press the subscribe button, you can like the video. So these are basically buttons and you can scroll it. In a website we can do many things. This is not a single image. So basically the in this structure, so in this website we use HTML to define the structure. මෙන්න මේක තියෙන්නේ මෙතන, මෙන්න මේක තියෙන්නේ මෙතන, මේක මෙන්න මෙහෙම එන්න ඕනේ. අන්න ඒ structure එක define කරන්න තමයි අපි මේ HTML මේ පාවිච්චි කරන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මේ YouTube කියන මෙන්න මේ page එකේ දැන් අපිට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක play වෙන්නේ මෙන්න මේ resolution එකෙන් කියලා
අපි HTML එකෙන් තමයි මේ අපි කමාන්ඩ් එක දීලා තියෙනවා. මෙහෙම ප්ලේ වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ අපිට ස්ක්‍රීන් එක ලොකු කරගන්න ඕන නම් අපි මේ බටන් එක ඔබලා තව ස්ක්‍රීන් එක ලොකු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක වෙන පේජ් එකක්. අන්න ඒ වගේ මේ බේසිකලි මම කියන්නේ ඔයගලන්ට ස්ට්‍රක්චර් එක හදන්නේ HTML වලින් තමයි. So let's move on to the next slide. So we were discussing about this slide. So we will move on to the next slide. Uh, there is a thing called theory called client server architecture. What is the client server architecture? So as an example, හිතන්නකො මෙහෙම ඔයා YouTube එකේ home page එක request කරනවා. ඔයා ඉන්ටර්නෙට් එකට යනවා. ඉස්සලම අපි මේක කතා කරමුකෝ. අපි ඉන්ටර්නෙට් එකට යන්නේ කොහොමද? How we are connecting to the internet through a browser, right? ඔයා web browser එකක් කරහා තමයි ඉන්ටර්නෙට් එකට connect වෙන්නේ. What are the web browsers you know? Uh, Apple Safari, Brave, Google Chrome. You mainly use Google Chrome. ගොඩක් අය use කරන්නේ Google Chrome. Google Chrome ඊට පස්සේ ගත්තාම Internet Explorer, Microsoft Edge. There are lots of uh, web browsers, right? So you are connecting to the internet through a web browser. වෙබ් බ්‍රවුසර් එකකින් අපි ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් වෙලා අපි ඉල්ලනවා මට දෙන්නකෝ YouTube එකේ හෝම් පේජ් එක කියලා. එතකොට අදාළ YouTube එකේ තියෙන වෙබ් සර්වර් කියන්නේ YouTube එක ස්ටෝර් කරලා තියෙන මේ වෙබ් සර්වර් එකෙන් අපිට එවනවා අපේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට මෙන්න YouTube එකේ හෝම් පේජ් එක. ඔයාට අදාළ හෝම් පේජ් එක මෙන්න කියලා අපිට එවනවා. එහෙම එව්වට පස්සේ after sending the web page of the home page of YouTube, so the HTML decide how the view of the web page can see to the user. යූසර්ට කොහොමද මේක පෙන්වන්නේ කියලා HTML එක තමයි decide කරන්නේ. So as you can see in the first image, client is requesting something from the web server and web server gives it to the client. Okay. අපි ක්ලයන්ට් කම්පියුටර් එකයි සර්වර් කම්පියුටර් එකක වෙනස කතා කරොත් මම ටක් ගාලා කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. ක්ලයන්ට් සර්වර් එකක් කියලා කියන්නේ එකපාරකට එක යූසර් කෙනෙක්ට විතරයි යූස් කරන්න පුළුවන් ඒක. ක්ලයන්ට් සර්වර්ස් දැන් ඔයා හිතන්නකෝ දැන් ඔයා කියයි මේ එහෙනම් සර් දැන් මේ මගේ කම්පියුටර් එක මමත් පාවිච්චි කරනවා මගේ යාළුවත් පාවිච්චි කරනවානේ කියලා. එහෙම නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ඔයාටයි යාළුවටයි දෙන්නටම එකපාර බෑනේ මේ කීබෝඩ් එකෙන් අකුරු එන්ටර් කරන්න. දෙන්නටම එකපාර කරන්න බෑ. එකවරකට එක්කෙනාට යූස් කරන්න පුළුවන් ක්ලයන්ට් කම්පියුටර් එකක්. නිකන් සාමාන්‍ය පොදු කාර්ය පරිගණකයක්. ක්ලයන්ට් කම්පියුටර් එක පොදු කාර්ය පරිගණකයක් ගත්තාම මේ ඒක එකපාරකට එක්කෙනාට යූස් කරන්න පුළුවන්. සර්වර් කම්පියුටර් එකක් එහෙම නැහැ. සර්වර් කම්පියුටර් එකකට පුළුවන් මිනිස්සු මිලියන ගාණක් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් එකපාර. දැන් as an example, again, මම English වලින් explain කරොත් server computer you can handle many users, millions of users at once, but client computer cannot. Client computer works on only one user at a time. Uh, as an example, දැන් ඔයා හිතන්නකෝ Facebook එක ගත්තාම දැන් ඔයා Facebook එකට යනවා. දැන් ඔයාගේ යාළුවොත් Facebook එකට යනවා. ඒ වගේ ලංකාවේ ඉන්න මේ වෙනකොට මිලියනයක් ජනගහනය Facebook එක පාවිච්චි කරත් Facebook එක ඩවුන් වෙන්නේ නැහැනේ. මට බෑ දැන් Facebook එක දෙන්න මේ වෙලාවේ එක්කෙනෙක් පාවිච්චි කරනවා. එහෙම කියන්නේ නැහැනේ කවදාවත්. Facebook එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ලෝඩ් වෙනවා if you have a strong internet connection and the things data තියෙනවා නම් එහෙම. අපිට ලේසියෙන්ම Facebook එකට කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම අර මේ තව එක්කෙනෙක් පාවිච්චි කරනවා ඒක හින්දා වාට දෙන්න බෑ. එහෙම කියන්නේ නැහැනේ. අර ඒක තමයි සර්වර් කම්පියුටර් එකක් කියන්නේ. සර්වර් කම්පියුටර් can deal with multiple users. Multiple means millions of users, but client computer cannot do that. They deal with only one user. So that is the difference between client computer and server computer. So අපි මේක කන කතා කළොත් අපි ෆස්ට් ඉමේජ් එක කතා කළොත් මේ අපි ක්ලයන්ට් කම්පියුටර් එකෙන් රික්වෙස්ට් එකක් කරනවා මට Instagram එකේ වෙබ් පේජ් එක දෙන්න.
කියලා රික්වෙස්ට් එකක් එවනවා මේ සර්වර් කම්පියුටර් එකෙන් රෙස්පොන්ස් එක එවනවා. හරි මෙහෙම කියලා එවනවා. අපි දෙවනි දැන් යට තියෙන ඉමේජ් එක ගැන කතා කරොත් අපි දැන් මේ ඒක තවදුරටත් විස්තර කරලා තියෙනවා. අපි වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් කරා කියන්නේ ක්ලයන්ට්ගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක හරහා අපි කනෙක්ට් වෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එකට මේ රික්වෙස්ට් කරනවා අපි වෙබ් පේජ් එකක්. ඊට පස්සේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් තමයි යවන්නේ වෙබ් සර්වර් එකට. මෙන්න මෙයා මේක ඉල්ලනවා. කියලා ඔන්න ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් යවනවා. ඊට පස්සේ මේ වෙබ් මොකක්ද වෙබ් සර්වර් එකෙන් අපිට වෙබ් පේජ් එක එවනවා. මෙන්න YouTube එකේ වෙබ් පේජ් එක එවනවා. ඊට අදාළ HTML ෆයිල් එකත් අපිට එවනවා. ඊට තව ගොඩක් දේවල් මේ එතන progress එක ලොකුයි. there are big progress it is but මේ as you guys understand නිකන් මම සරලව කියන්නේ වෙබ් පේජ් එකත් එක්කම HTML පේජ් එකත් එවනවා. හරි. ඉන්ටර්නෙට් එක through එවනවා. ඊට පස්සේ වෙබ් පේජ් එක අපි කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා HTML පේජ් එක අනුව තමයි අපි ඒක පෙන්වන්නේ. කියන්නේ ඒක තනිකර බ්‍රවුසර් එකෙන් වෙන්නේ වැඩේ. කියන්නේ බ්‍රවුසර් එකට ආවට පස්සේ බ්‍රවුසර් එකේ කොහොමද අපි ඒ වෙබ් පේජ් එක පෙන්වන්නේ කියලා ඩිසයිඩ් කරන්නේ HTML එක. So, this is basically the structure of client server architecture. ඔයගොල්ලන්ට මේක තියෙනවා client server architecture ගැන ඉගෙන ගන්න. client server architecture එක basically මෙහෙම තමයි වෙන්නේ. මේ දැන් අපි ඊළඟ slide එකට ගියොත් so this is the thing that we discussed earlier. What are the differences between markup language and a programming language? What are the differences? මොනාද මාකප් ලැන්ග්වේජ් එකකයි ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකකයි තියෙන වෙනස්කම්. So markup language is used to define a structure of a content. මං කලිනුත් කිව්වා HTML කියන්නේ වෙබ් පේජ් එක ස්ට්‍රක්චර් එක හදන්න උදව් කරන ලැන්ග්වේජ් එක. But programming language is not like that. Programming language is used to perform logical operations and execute tasks. දැන් පැස්කල් ඔයාලා දැන් අපි හිතමුකෝ මේක O level ළමයි බලනවා නම් පැස්කල් දන්නවා නම් පැස්කල් අපිට use කරන්න පුළුවන් calculations වලට. We can use Pascal for calculations. 5යි 2යි එකතු කරලා උත්තරේ 7යි කියලා ගන්න අපිට පැස්කල් වලින් පුළුවන්. But we cannot do that on HTML. HTML වල අපිට 5යි 2යි එකතු කරලා 7යි කියලා උත්තරේ ගන්න විදිහක් නැහැ. ඒක කරන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජස් වල. ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජස් වල ලොජික් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් ඔයාලා වැඩිපුර දන්නවා නම් ලූප්ස් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේක එකම කොහොමද කරන්නේ? ලූප්ස් ඊට පස්සේ if conditions ඒ ගොඩක් දේවල්. ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක් කියන එක මාර කම්ප්ලෙක්ස් දෙයක්. මේ හැබැයි මාකප් ලැන්ග්වේජ් එක එහෙම නෑ. මාකප් ලැන්ග්වේජ් එකක් කියන්නේ සිම්පල්. මේ basically structure එක හදන්න තමයි ඒක උදව් වෙන්නේ. So next thing is focus on presentation and data formatting. ඒකත් කලින් දේටම පොඩ්ඩක් රිලේටඩ්. ඒ කියන්නේ data format කරලා මෙන්න මේක මෙහෙම තියෙනවා ඊට පස්සේ මෙන්න මේක presentation එක මෙහෙමයි වෙන්නේ. අර YouTube එකේ මම කිව්වේ දැන් මෙන්න මේ big screen එක මෙහෙම. ඊට පස්සේ අදාළ කියන්නේ මේ recommend වෙන videos ටික මේ පැත්තේ. අන්න ඒ වගේ මේ data formatting and presentation තමයි markup language එකෙන් වෙන්නේ. Programming language includes constructs like loops, conditions and variable. මං කලිනුත් කිව්වේ loops තියෙනවා, if conditions තියෙනවා, variable හදනවා අපි. දැන් variable එකක් කියන්නේ දැන් යම් කිසි memory store එකක ගබඩා කරන දෙයක් නේ. HTML වල එහෙම නැහැ. කියන්නේ HTML වල එහෙම දේවල් අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. Only for data formatting and define the structure. Example HTML programming languages වලට examples ගත්තාම JavaScript, Python, C++, තව කිව්වොත් Java, C Sharp, you are learning Pascal in O levels. So there are lots of programming languages. So this is the introduction part of HTML. So I think you guys can understand this introduction part. So if you guys cannot understand anything, please drop a comment down below. So thank you.